Hi all, a warm welcome to our seminar presentation on the topic Income Exempt from Tax. This topic is shared by Aisha Mol, Angida PU, Krishnendu PS, Joel MJ and Shweta MA. And myself Aisha Mol, and I am going to deal with the first portion of Income Exempt from Tax. Exempted income means income which are not chargeable to income tax. It is not included in the gross total income. Accepted incomes are classified into the following three categories: A for all assessees, B for all employees, and C for institutions. And I am here dealing with exempted incomes for all assessees. And the first among this is agricultural income, section 10, subsection 1. Agricultural income in India is fully exempted from income tax. Second one, amount received from HUF, section 10, subsection 2. Any sum received by an individual as a member of a Hindu undivided family, income is fully exempt from tax. Third one, share of income of a partner from the firm, section 10, subsection 2a. A partner of a firm will be exempt from tax on his share of income in the firm. Fourth one, payments under Bhopal Gas Leak Disaster Act 1985, section 10, subsection 10vb. Amount received by a person under Bhopal Gas Leak Disaster Act is fully exempt from tax. Fifth one, compensation of disaster, section 10, subsection 10bc. Any compensation received from the central government or a state government or a local authority by an individual or his legal heir is fully exempt. Sixth one, life insurance money, section 10, subsection 10d. Any sum received under a life insurance policy, including bonus, shall be fully exempt. Seventh one, interest on tax-free government securities, section 10, subsection 15. Interest from notified securities, bonds or certificates issued by the central government and state governments are fully exempt. Eighth one, educational scholarship, section 10, subsection 16. Scholarships received from the government or any other organization is fully exempt. Ninth one, allowances of members of parliament, MLAs and MLCs, section 10, subsection 17. All allowances in the form of daily allowance or any other allowance is fully exempt. 10th one, awards in cash or in kind, section 10, subsection 17a. Any award from the central government or any state government or any other body approved by the central government given in public interest is fully exempt. 11th one, pension of gallantry awardee, section 10, subsection 18. Pension received by an individual who has been in service of the central or state governments and has been awarded Paramveer Chakra or Mahavir Chakra or Veer Chakra or such gallantry award as the central government may notify shall be exempt. 12th one, family pension of a member of the armed forces, section 10, subsection 19. Family pension received by the widow or children or nominated heirs of a member of the armed forces of the Union where the death of such a member has occurred in the course of operational duties shall be exempt. Next, I pass over to my friend Ankita for further discussion. Hi friends, myself Ankita. Exempted incomes for all assessees. Next one, annual value of one palace of rulers of Indian states, section 10, subsection 19a. The annual value of one palace in the occupation of a ruler of an Indian state is fully exempted. If any of the palace is let out on rent, annual value of such portion is not exempt. Next, income of scheduled tribes, section 10, subsection 26. Incomes of members of the scheduled tribes residing in any tribal area
or in the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, or Ladakh region of Jammu and Kashmir are fully exempt. Next, the certain incomes of Sikkimis. Section 10, subsection 26 AAA. Any income of an individual being Sikkimis shall be fully exempted. അതായത് സിക്കിമീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ദ സബ്സിഡി ഫ്രം ടീ ബോർഡ്. സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 30. Any subsidy received by an assessee who carries on the business of growing and manufacturing tea in India is exempt. Seventh one, subsidy received by planters. Section 10 subsection 31. Any subsidy received by an assessee engaged in the business of growing and manufacturing rubber, coffee, or other specified commodity in India shall be exempt. Next one, income of a minor child. Section 10 subsection 32. Income of a minor child is exempt to the extent of rupees 1500 per child. Minor child എന്ന് വെച്ചാൽ whose age is below 18 years. Next one, income from units of unit scheme 1964 section 10 subsection 33. Any income on transfer of the unit scheme 1964 of the UTI is exempt if the transfer takes place after 1/4/2002. Next one, dividend income. Section 10 subsection 34. Any dividend received from a domestic company is fully. Next one is income from units of a mutual fund. Section 10 subsection 35. Income received in respect of units of any specified mutual funds is fully exempt. Next one, income from equity shares. Section 10 subsection 36. Any income arising from the transfer of a long-term capital asset being equity shares of a listed company purchased after 28/2/2003 and before 1/3/2004 and held for a period of 12 months or more shall be exempt. And next one, capital gains on transfer of agricultural land in an urban area. Section 10 subsection 37. Hi friends, myself Krishnendu. എക്സെംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് എന്ന ടോപ്പിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എക്സെംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഫോർ ഓൾ അസസീസ്, അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ലിസ്റ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓർ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ഫണ്ട് ആഫ്റ്റർ 30/9/2004 subject to certain conditions. ഇൻകം ഫ്രം ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്ടിംഗ് ഇവൻ്റ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാവുന്ന ഇൻകംസ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇൻകം ഓഫ് എ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഇൻകം എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. എനി നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻകംസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഓർ അതോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നോട്ടിഫൈഡ് ബോഡി ഓർ അതോറിറ്റി, അതിന് വരുന്ന ഇൻകം എക്സെംപ്റ്റഡ് കേസിൽ വരുന്നതാണ്. അലവൻസ് ഓർ പെർക്വിസിറ്റ് പെയ്ഡ് ടു ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, അതും എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ. ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് സോൺ. അതായത് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഗുഡ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ. അവർ ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം ന്യൂലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് 100% എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, 100% എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ന്യൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഇൻകം എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. എംപ്ലോയീസിന് എന്തൊക്കെ ഇൻകമാണ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. അലവൻസ് ഓർ പെർക്വിസിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് 1/3 ഓഫ് ടോട്ടൽ പെൻഷനാണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻകാഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏൺഡ് ലീവ്, അതായത് അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് മുമ്പ് അവർ എടുക്കാതിരുന്ന ലീവുകൾക്ക് ഒക്കെ ഒരു ക്യാഷ് ആയിട്ടൊരു പേയ്മെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അതും എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ റിട്രെഞ്ച്മെൻറ്റ്, അതായത്
അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്രഞ്ച്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ. അതും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് VRS എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഓൺ പെർക്വിസിറ്റിൽ പേ ചെയ്യുന്നതും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, SPFും RPFും ഇതും രണ്ടുമിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റും എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് കേസ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആണ് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഓൾ അസസിയും ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. 11ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ്. സെക്ഷൻ 1030 പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ അനാൻസേഷൻ ഫണ്ട്. 12ാമത്തെ ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് സെക്ഷൻ 1030A. പിന്നെ അതുപോലെ 13ാമത്തെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 1014 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതാണ് ഹെഡാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതിലൊന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇൻകം ഓഫ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ 1020. അതിൽ ഇൻകം ഓഫ് റീസർച്ച് അസോസിയേഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്ഷൻ 1021. മൂന്നാമത്തെ ഇൻകം ഓഫ് ന്യൂസ് ഏജൻസി സെക്ഷൻ 1022B. നാലാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെക്ഷൻ 1023A. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ബൈ LIC ഓർ അതർ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ഷൻ 1023AAB. പിന്നെ ആറാമത്തെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ഓഫ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെക്ഷൻ 1023B. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ഇൻകം ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ചാരിറ്റബിൾസ് ഫണ്ട് സെക്ഷൻ 1023C. പിന്നെ എട്ടാമത്തെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇൻകം ഓഫ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സെക്ഷൻ 1023FB. Hi, I am Sweda from 2nd MCom Finance. ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ്, അതിൽ 4 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസാണ് ജോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് 9th പോയിൻറ്റ്. ഇൻകം ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 24. സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. 10th വൺ ഇൻകം ഓഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 25. സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. 11th വൺ ഇൻകം ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 25A. 12th വൺ ഇൻകം ഓഫ് എ ബോഡി ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 26B. 13th വൺ ഇൻകം ഓഫ് എ കോർപ്പറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 26BBയിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. 40th വൺ ഇൻകം ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സെക്ഷൻ 13A. 13A പ്രകാരം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. 15th വൺ ഇൻകം ഓഫ് ഇലക്ടോറൽ ട്രസ്റ്റ് സെക്ഷൻ 13B പ്രകാരം ഇലക്ടോറൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. 16th വൺ ഇൻകം ഓഫ് പാരസൽ ഭാരതി. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 23BBH ആണ്. 17th വൺ എനി ഇൻകം ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ. സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഏതൊരു ഇൻകവും സെക്യൂരിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 23DA. നെക്സ്റ്റ് 80th വൺ എനി ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഡെപ്പോസിറ്ററി സെക്ഷൻ 10 23EDയിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് 19th പോയിന്റ്, എനി ഇൻകം ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി. ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെ ബൈബാക്ക് ഓഫ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഇൻകവും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 34A ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.